Hello students, welcome you all for the physics 7 session. Dear students, in the last sessions we have discussed about electric field, electric dipole and electric dipole moment. So most commonly in a single line, if you want to study the electric dipole or the electric dipole moment or electric field itself, it's about the generation of the field due to the charges. Hence, in an electric dipole, we'll study the charges due to the two charges, and it forms a system, and that system we'll call it as a electric dipole. And the moment produced by this can be given by P bar equals to Q into 2A into P bar. That is electric dipole moment. Students, in today's session, we'll go for the very small derivation about electric field due to this dipole, and in further sessions, upcoming sessions, we'll go for the in detail study about the electric field. Now in today's session, we'll go for the very small derivation that is called electric field at a point due to dipole, that is electric dipole on its axis. Sometimes it is said to be axial line also, axial line or on its axis. Okay, now for that we need a dipole. Now in this derivation we are going to studying what is the amount of electric field due to electric dipole on its axis. So for that, first of all, we require electric dipole. So let us draw charges electric dipole. I will take here minus q, here I will take plus q. It's a system of two charges. It's a system of two charges separated by separated by small distance. Now this is what our axial line, and this is our center of electric dipole. Let us note it by O. Okay, now so as you know, electric dipole study, electric dipole has a small distance, and that can be given by 2a. Okay, and minus q to center O, it has a distance a, and O2 plus q charge, it has a distance a. Okay, now let us go for the thing. Consider a point P at anyways at some distance, and it is moving in such a way in this direction at a point A. Okay, now for our reference, first of all, we'll notify the directions, but before that I would like to introduce you people the electric dipole moment. Electric dipole moment is starts from minus q charge to plus q charge. The direction of electric dipole moment will be from minus q to plus q charge, whereas the electrostatic force is from plus q charge to minus q charge. These are directions. Okay, now so from point P to center O, will note the distance as r. Okay, now point is located at distance r from center O of an electric dipole, Okay, now consider electric dipole which has electric dipole moment. Okay na, so ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ, ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ನಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 2a ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಓದಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವೀಗ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, electric dipole moment is
P bar equal to 2AQ into P cap. Let us call it as equation 1. Whereas P cap is a unit vector. Minus Q to plus Q charge. So that is the dipole axis. Along ತಗೊಂತಾರೋ direction ಏನಿಗ minus Q to plus Q charge. So unit vector along dipole axis minus Q to plus Q charge. That. Now first point is about what is the amount of electric field due to plus Q charge at point P. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಓಕೆ ರೈಟ್, 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಓಕೆ ಕ್ಯೂ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ, r² ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೆಂಟರ್ ಓ ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಓ ದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಿ ದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ whole square P cap. Call it as equation 2. So vector na ನೀವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬಾರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught ಕ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೋದ್ರ ಬದಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಲಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 divided by 4 pi epsilon naught ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R plus A whole square P cap. Done. Now ಮುಂದೆಂದು just mathematical simplifications. If you simplify the form, we will get the equation for electric field at a point due to dipole on its axis. So as you know, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್. Q is common, P cap is a common, 1 divided by 4 pi epsilon naught, 1 divided by 4 pi epsilon naught common. So let us write Q divided by 4 pi epsilon naught P cap into ಉಳಿಯೋದೇನಪ್ಪ, 1 divided by R minus A whole square minus 1 divided by R plus A whole square. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ರಫಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಎನಿ ಹೌ ಯು ನೋ ದ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Q divided by 4 pi epsilon naught
into p cap 4ar divided by r square minus a square whole bracket square. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0. ಸೊ ಇದರ 4ar ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಬರ್ಕೊಬೋದು, 2r ಇಂಟು 2aq ಅಂತ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು 2 4ar. ar ಅಂತ ಇದೆ, ar ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. q ಬಂತು, a ಬಂತು, r ಬಂತು, 4 2 ಇಂಟು 2 ಆಯಿತು, ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2aq ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1ರಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 2r ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ whole divided by r square minus a square whole bracket square, because 2aq into p cap equals to p bar, electric dipole moment ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what the electric field of an dipole on its axis. Now ಈಗ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಈ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ರೆಸ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ ಟು 4. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 2 p bar divided by into r ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಇಂಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಟು 4. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಎ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 2 p bar divided by r cube ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ at a point on its axis derivation. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಿಷ್ಟು, ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.